افغان طالبان نے امریکی فوج کے چھوڑے گئے 5 لاکھ ہتھیار دہشت گردوں کو بیچ دیے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکی انخلا کے بعد 10 لاکھ ہتھیار طالبان کے ہاتھ لگے۔ کالعدم، ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد یہ ہتھیار بلیک مارکیٹ سے خرید رہے ہیں۔ نائب ترجمان افغان حکومت حمداللہ فطرت کی ہتھیاروں کے فروغ یا لاپتہ ہونے کی تردید۔ کہا ہتھیاروں کی حفاظت اور ذخائر کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام۔ امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس۔ کہا پاکستان کے دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہیں۔ آپس کے اختلافات بھلا کر مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم کا سیف سٹی منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ اسمگلنگ کے خلاف کوششیں مزید تیز کرنے اور انسانی اسمگلرز کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا کیس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے جواب الجواب دلائل مکمل۔ کورٹ مارشل آئینی طور پر تسلیم شدہ، ضمانت جنگ میں نہیں امن میں بھی ہوتا ہے۔ وکیل خواجہ حارث کے دلائل۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ خواجہ صاحب ایسا نہ ہو نمازیں بخشوانے آئے ہیں اور روزے گلے پڑ جائیں۔ عدالت نے 28 اپریل کو اٹارنی جنرل سے دلائل طلب کر لیے۔ نہروں کی تعمیر کے لیے پانی کی دستیابی کے ارسال سرٹیفکیٹ کے خلاف حکم امتناع میں توسیع۔ سندھ ہائی کورٹ نے 29 اپریل تک وفاق سے جواب طلب کر لیا۔ ارسا میں سندھ سے وفاقی رکن کی تعیناتی کا بھی حکم۔ قومی اتفاق رائے کو محفوظ بنایا جائے، یقینی بنائے قومی اتحاد کو نقصان نہ پہنچے، عدالت کے ریمارکس۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کا معاملہ ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ جیل حکام کے خلاف توہین عدالت درخواست دائر کی جائے گی۔ علیمہ خان کہتی ہیں جیل انتظامیہ چیف جسٹس پاکستان کے احکامات کو بھی کچھ نہیں سمجھتی۔ عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے۔ اگر انصاف نہیں دے سکتے تو کرسیوں پر بیٹھے کیوں ہیں؟ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے آمد۔ سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ نابالغ ڈرائیورز کو ہرگز سڑکوں پر نہ آنے دیا جائے۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حکم۔ اوور سپیڈنگ اور ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی پر جرمانوں کی بھی ہدایت۔ کہا گاڑیوں میں پریشر ہارن اور اضافی لائٹس پر بھی چالان کیا جائے۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملک کے جنوبی اضلاع میں گرمی کا زور رہے گا۔ نہروں کی تعمیر کے لیے پانی کی دستیابی کے ارسال سرٹیفکیٹ کے خلاف حکم امتناع میں توسیع۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت۔ وفاقی حکومت سے 29 اپریل تک تفصیلی جواب طلب۔ قومی اتفاق رائے کو محفوظ بنایا جائے، یقینی بنائیں قومی اتحاد کو نقصان نہ پہنچے، عدالت کے ریمارکس۔ نئی نہریں نامنظور۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج حیدرآباد میں میدان لگائے گی۔ جلسے کی تیاریاں مکمل۔ بلاول بھٹو زرداری اعلان کریں گے۔ شرجیل انعام میمن کا جلسہ گاہ کا دورہ۔ انتظامات کا جائزہ لیا۔ کینال منصوبہ ہماری ریڈ لائن، پروجیکٹ نہ روکا تو حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی دھمکی۔ موجودہ مالی سال ترقیاتی فنڈز کے 399 ارب 37 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ دستاویزات کے مطابق 664 ارب 62 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ سالانہ ہدف کے مقابلے میں صرف 36.3% فنڈز ہی خرچ ہوئے۔ رواں سال ترقیاتی پروگرام کا نظر ثانی شدہ ہدف 1100 ارب۔ ارکان پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں پر 34 ارب 96 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے جواب الجواب دلائل مکمل۔ آئندہ پیشی پر اٹارنی جنرل دلائل دیں گے۔ دوران سماعت خواجہ حارث نے کہا ملٹری ٹرائل میں پہلے اپیل کا تصور نہیں تھا۔ وفاقی شرعی عدالت نے حکم دیا کہ اپیل ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ بحال رکھا۔
सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुकदमात की समात। उमर सरफराज चीमा का केस बानी पीटीआई के साथ मुंसलिक कर दिया गया। आइंदा हफ्ते समात होगी। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने कहा, चाहते हैं जिस्मानी रिमांड के केसेस के फैसलों में यकसानियत हो। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, उमर सरफराज से पिस्तौल बरामद करना है। अदालत ने एक दिन का भी जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। केस की आइंदा समात 24 अप्रैल को जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ऑडियो लीक केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। एडिशनल सेशन जज राना मुजाहिद रहीम की अदम दस्तियाबी के बायस समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डेरा इस्माइल खान में एसएचओ की गाड़ी पर फायरिंग। हेड कांस्टेबल जावेद आलम समेत 2 अफराद जहां भाग। पुलिस एहलकार अदालत में गवाही के लिए जा रहे थे। लाशें डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन जारी। एनए 213 उमरकोट के जिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। हतमी नतीजा जारी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर 1,61,934 वोट लेकर कामयाब। आजाद उम्मीदवार लाल चंद माल्हे ने 81,160 वोट हासिल किए। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। जालों का जश्न। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध की सबा तालपुर को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक गल्फ ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा, मनशियात के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली की तश्कील में बाहमी तजावीज़ अहम किरदार अदा करेंगी। मिलकर इस नासूर का खात्मा करेंगे। वफूद ने पाकिस्तान के इंसदाद मनशियात इक़दामात को सराहा। नाबालिग ड्राइवर्स को हरगिज़ सड़कों पर न आने दिया जाए। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म। ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की भी हिदायत। कहा, गाड़ियों पर प्रेशर हॉर्न और इजाफी लाइट्स पर भी चालान किया जाए। मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन को किसी और जगह मुंतकिल करें। लाहौर हाई कोर्ट की सूबाई हुकूमत को हिदायत। धरने की वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ गई हैं। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी में इजाफा हो जाता है। स्मोक तदारुक केस की समात के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। CTO लाहौर ने कहा, मोटरसाइकिल रिक्शा को इजाज़त देना जुर्म है। पाबंदी के लिए समरी भिजवा दी है। अदालत ने कहा, चिंगची रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। अमरीका का यमन के ऑयल पोर्ट पर हमला। 33 अफराद जाँ बहक। हुदैदा में रास ईसा बंदरगाह पर भी बमबारी। 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। हमले का मकसद हौसी जंगजुओं को ईंधन की फराहमी मुनक़ता करना है, अमरीका का दावा। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी। खान यूनुस और जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 47 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 51,000 से बढ़ गई। हमास का मुकम्मल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला के बगैर जंग बंदी से इनकार। खलीलुल्लाह का कहना है कि नेतन्याहू के मंसूबों को पूरा करने वाले जुज़वी मुआहिदों को कबूल नहीं किया जाएगा। सऊदी वजीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का पैगाम पहुंचाया। शहजादा खालिद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात की। गजा समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार तैयार करने नहीं देंगे। अमरीका की फिर धमकी। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना है कि बातचीत का अगला दौर रोम में आइंदा हफ्ते होगा। ट्रंप इंतजामिया की तालीमी पॉलिसी नामंजूर। हार्वर्ड, कैलिफोर्निया और बर्कले यूनिवर्सिटी के तलबा मैदान में आ गए। गैर मुल्की तलबा के दाखिलों पर पाबंदी के खिलाफ शदीद एहतजाज। कहा, सियासत को तालीमी इदारों से दूर रखा जाए। 2 जख्मी शेरों का मुकाबला। हम पल्ला टीमों का टाकरा। PSL में आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। दोनों को गुज़िश्ता मुकाबले में शिकस्त हुई। अब तक 1-1 फतह समेटी। पॉइंट्स टेबल पर बराबर। नेशनल स्टेडियम में शेड्यूल मैच रात 8 बजे शुरू होगा।
क्वालिफाइंग राउंड का मिशन मुकम्मल, वर्ल्ड कप पर निगाहें। पाकिस्तान विमेंस टीम ने मुसलसल चौथा मैच जीतकर आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कप्तान फातिमा सना मेगा इवेंट में भी यादगार नताइज के लिए पुरुमीद। तमाम शोबों में अच्छी परफॉर्मेंस खुशाइंद है, हेड कोच मोहम्मद वसीम की गुफ्तगू। 6 मिनट में 3, आखिरी मिनट में 2 गोल। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लियोन के खिलाफ यादगार कामयाबी। बरतानवी क्लब ने यूरोपा लीग क्वार्टर फाइनल का सेकंड लेग 5-4 से जीता। 7-6 के एग्रीगेट स्कोर की बदौलत सेमीफाइनल में जगह बनाई। सऊदी प्रो लीग में टॉप टीम अल इत्तेहाद को अल फतह के हाथों 2-0 से अपसेट शिकस्त। बार्सिलोना ओपन टेनिस का सनसनी भरा मेला, कार्लोस अल्कराज टाइटल की तरफ रवां दवां। स्पेनिश स्टार ने सर्बिया के लास्लो डायरे को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टटगार्ट ओपन में कोको गॉफ और जेसिका पेग्योला ने क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया।